Father, we thank you for all the 9 lessons through which you have spoken to the dear ones at this time. Now, Lord, as we are going to have this 10th lesson, we pray for your help from above. Lead us and guide us. Lord, thou art our gracious God, thou art our merciful God who speaks to us, Lord, with this small voice. Therefore, lead us and guide us. Lord, in this lesson, for this lesson, going to speak to the dear ones at this time. Also help me, Lord, to bring the word. Also, further in translation, please help and guide. No loss and leakage the word, but Lord, you only pray that your word may work in the hearts of the dear ones. Binding also both seen and unseen. Pray this prayer in the sweet and master of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. So today this is the last lesson for you, 10th lesson. ఈ దినము మీకు ఈ వీబీఎస్ లో మరి చివరి పాఠం 10వ పాఠం. Tomorrow there will be no lesson for you. రేపు ఏం లెసన్ పాఠాలు ఉండవు. Tomorrow what they will be, songs will be there, memory verses, whatever learned, we have to tell some testimonies. Afterwards, closing lesson will be there. కాబట్టి రేపటి దినాన మరి పాటలు ఉంటాయి. తర్వాత మీరు ఏదైతే కట్టతోకాయలు నేర్చుకున్నారో వాటిని చెప్పాలి. తర్వాత చివరిగా చివరి పాఠం ఉంటుంది. Whatever also as juniors, so we can tell testimony also can tell. What did you learn in this VBS? So we can also share what if you learned some spiritual lessons or you're born again in this land and decided to follow Lord Jesus Christ, you can also share testimony. దాంతోపాటు మీరు ఒకవేళ ఈ వీబీఎస్ లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, ఒకవేళ మీరు యేసు ప్రభు వారిని సొంత రక్షకుడు అంగీకరించి ఉంటే దాన్ని చెప్పొచ్చు. ఆత్మీయమైన విషయాలు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో వాటిని కూడా మీరు ఒక సాక్ష్యంగా చెప్పొచ్చు. So the previous lesson what we have seen, కాబట్టి చివరి పాట ఇంతకు ముందు ఏం చూసినాం పాఠంలో? Moses sins. మోషే యొక్క పాపం. Now we are going to see about Moses makes a serpent of brass. కాబట్టి ఇక్కడ మోషే ఇత్తడి సర్పాన్ని చేస్తా చూస్తా ఉన్నాం. So we are seeing about we are in this whole 10 lessons we have seen about Moses and how Moses called Moses and how God used to lead the people of Israel through the wilderness. చూడండి, ఇక వీబీఎస్ పాఠాలన్నింటిలో కూడా మరి దేవుడు ఎట్లా మోషేని పిలిచి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విడిపించి అరణ్యంలో నడిపించినాడో మనం చూస్తూ వచ్చినాం. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇక్కడ చూడు. ఓకే. So how many years the children of Israel were in bondage? చెప్పండి, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బానిసత్వంలో ఉన్నారు? How many years? ఎన్ని సంవత్సరాలు? How many years they were in bondage? బానిసత్వం. Bondage. How many years? How many years? గట్టిగా 400. Okay, 400. The exact years is 430 years. కాబట్టి సరిగ్గా చెప్పాలంటే 430 సంవత్సరాలు వాళ్ళు బానిసత్వంలో ఉన్నారు. So but God had a plan. అది దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు to deliver them, వారిని విడిపించడానికి. So this upon all this whole earth nation, there is a special nation that's called the Jewish nation or Hebrew nation. చూడండి, ఈ భూమి మీద మరి ఉన్న దేశాలన్నింటిలో కూడా ఒక జనాంగం, ప్రత్యేకమైన జనాంగం ఏంటంటే యూదా జనాంగం. So God used this, you want to use this nation Israel, so that through them all the people of the world may know about the true and the living God. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు జనాన్ని తను ఉపయోగించుకొని ఈ లోకమంతా కూడా నిజమైన సత్యదేవుడిని ఎరగాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. We all know that Adam and Eve sinned. మనం అందరికి తెలుసు కదా, ఆదాము వాళ్ళు పాపం చేశారు. Correct. So and they went away from God. వారు దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయినారు. So God waited 10 generations. దేవుడు 10 తరాలు వేచి ఉన్నాడు. But there was no change. అయితే వారి జీవితంలో మార్పు లేదు. All evil in their hearts. వారి హృదయాలంతా దుష్టత్వం. Yeah. So God got floods. అయితే దేవుడు జల ప్రవాహం తీసుకొచ్చాడు. And all died. అందరూ కూడా చనిపోయినారు. Who left one family? చూడండి, ఎవరు బతికినారా జల ప్రవాహంలో? It's out of syllabus, huh? No one family. నోహ కుటుంబం. And Noah was there, but there was no change also. నోహ కుటుంబము తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా వారి జీవితాలు మారలేదు. So God waited again 10 years. తర్వాత ఇంకా 10 తరాలు వేడుచున్నాడు. No change. అయినా కానీ మార్పు లేదు. So God chose one person. అయితే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎంచుకున్నాడు. And his name is Abraham. ఆయన పేరు అబ్రహాం. Only one person. ఒకే ఒక వ్యక్తి. So his wife Sarah. ఆయన యొక్క భార్య పేరు సారా. So God called him. దేవుడు తనని పిలిచినాడు. And God said, I will bless you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. Great name. నీ పేరు గొప్ప చేస్తాను అన్నాడు. నీకు ఒక దేశం ఇస్తాను. Through this one person
ఈ ఒకే వ్యక్తి ద్వారా because he believed on God, తాను దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం because he ద్వారా had faith in God, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా God chose him. దేవుడు తనను ఏర్పరచుకున్నాడు. And Abraham had a son. అబ్రహాంకు కుమారుడు ఉన్నాడు. What is his name? చెప్పండి ఏం పేరు అబ్రహాం కుమారుడు పేరు? Isaac. ఇస్సాకు. Isaac, okay. And again they had also Jacob. మరి తర్వాత ఇస్సాకు యాకోబు పుట్టినాడు. And they have 12 sons. యాకోబుకు 12 మంది కుమారులు. So and we can see how they all went to the in the land called they all were in the Egypt. వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఐగుప్తులోకి వెళ్ళారు. So one family. ఒకే కుటుంబం. But through generation nowadays they have now become one nation. చూడండి ఒక కుటుంబము తరతరాలు కొంచెం గడిచిన తర్వాత ఒక దేశంగా అయింది. So this nation is very very special. కాబట్టి ఈ జనాంగము చాలా ప్రత్యేకమైనది. Chosen by God. దేవుని చేత ఏర్పరచబడింది. God gave them everything. దేవుడు వారికి అన్ని ఇచ్చాడు. God gave them the law. దేవుడు వారికి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చినాడు. God gave them the prophets. దేవుడు వారికి ప్రవక్తలు ఇచ్చాడు. God gave God's presence. God gave them glory. Shekinah gave them. దేవుని యొక్క సన్నిధి షకీనాను మహిమను God gave the promises. దేవుడు వారికి వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. So this is a special generation. ఇది ప్రత్యేకమైన జనాంగం. Yeah, it's a place. So this is the we have seen that this and how God is leading them through this wilderness so that they may able to know the true living God. కాబట్టి నిజమైన సత్య దేవుణ్ణి ఎరగాలని ఈ ఇశ్రాయేలుని దేవుడు అరణ్యము గుండా నడిపిస్తున్నాడు. So this people of Israel for 30 years they didn't know much about God. చూడండి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి 430 సంవత్సరాలు దేవుని గురించి ఎక్కువ తెలియదు. They were under bondage. వారు దాసత్వంలో ఉన్నారు. There was no law for them. వారికి ధర్మశాస్త్రం లేదు. There was no prophet there. వారికి ప్రవక్త లేడు అక్కడ. Work and work. పని ఉంది అక్కడ. Nothing else. ఇంకేం లేదు అక్కడ. No, there is no church there. అక్కడ సంఘం లేదు. There is no leader there. అక్కడ నాయకుడు లేడు. So they didn't know anything about God. కాబట్టి దేవుని గురించి ఏం తెలియని వారుగా ఉన్నారు. But God chose because it is a chosen generation. ఇది దేవుడి చేత ఏర్పరచబడిన జనాంగం. And God had promised to Abraham, I will give a land to them. మరి అబ్రహాంకి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు నీకు ఒక దేశాన్ని ఇస్తానని. God we said now God called Moses. ఇప్పుడు దేవుడు మోషేని పిలిచినాడు. Moses didn't know, he was not any eloquent person. మోషే ఏదో చక్కగా మరి మాట నేర్పరి కాదు. He said I can't do. నేను చేయలేను అన్నాడు. See, and that person God used to be the greatest leader in human history. చూడండి నేను ఏమి చేయలేనటువంటి ఆ మోషేనే మరి మానవ చరిత్రలో గొప్ప నాయకుడిగా దేవుడు చేశాడు. See, God doesn't require talents. చూడండి దేవుడికి తలాంతులు అవసరం లేదు. God requires that you should be holy and available to him. నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఆయనకు అందుబాటులో ఉండడమే దేవునికి కావాలి. God can use you for any person. దేవుడు ఎవరినైనా ఉపయోగించుకోవాలి. You are very special. నువ్వు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వాడు. Don't think that I'm not special. నేను నాలో ఏం ప్రత్యేకత లేదు అనుకోవద్దు. So God used all weak people to do great things. మరి దేవుడు బలహీనులను గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు. God, you are special in God's sight. దేవుని యొక్క దృష్టిలో నువ్వు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వాడు. As you believe in God, నువ్వు ప్రభువుని దేవుని విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఆయన నమ్మిక ఉంచడం ద్వారా God used you greatly. దేవుడు గొప్పగా నిన్ను వాడుకుంటాడు. As he used Moses. మోషేను వాడుకున్నట్లుగా. So now we can see how God wonderfully delivered them from the hands of Pharaoh. మరి ఫరో చేతుల నుంచి దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా వారిని విడిపించాడు. How many plagues God brought to deliver them? చూడండి ఎన్ని తెగుళ్ళు దేవుడు ఐగుప్తు నుంచి తీసుకొచ్చినాడు చెప్పండి. How many? 10. Do you know the first one? చెప్పండి ఆ 10లో మొట్టమొదటి చెప్పండి. Water into blood. Very good. నీళ్లు రక్తంగా మార్చబడ్డాడు. So secondly, రెండోది frogs. కప్పలు. Thirdly, మూడోది lice. మరి Very good. Only Jude is answering. Loudly answer. Fourthly, fifthly, flies. Again. Then locust. Okay, one locust is there. Midatal there. Very good. It is on cattle. Murray. This is on cattle. Very good. పశువులకి రోగాలు వచ్చాయి. And thunder and hailstones. Okay. ఉరుములు వడగండ్లు. Okay. Darkness. అంధకారం. And lastly, చివరిది firstborn son. That is Passover. కాబట్టి మొట్టమొదటి కుమారుడు చనిపోవటం అది మరి పస్కా. Through this Pharaoh said now you go. కాబట్టి ఆ తెగులు వచ్చిన తర్వాత ఫరో చెప్పినాడు మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు. Gold and silver also they gave them. వాళ్ళకి వెండి బంగారం కూడా ఇచ్చి పంపించేసాడు. So and God wonderfully led them and through the so there was a
in front of them now, Red Sea was there. కాబట్టి దేవుడు అద్భుతంగా వారిని విడిపించి తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ముందు ఎర్ర సముద్రం So వచ్చింది. what to do now? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? So difficulties were there. ఇప్పుడు కష్టాలు ఉన్నాయి. They prayed unto the Lord. వారు దేవుడు ప్రార్థన God చేశారు. delivered them. దేవుడు వారిని విడిపించినాడు. And they passed through the dry land. వారు ఆ యొక్క ఎండిన నేల మీద నడిచినారు. See how wonderful our God is. చూడండి మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు. In difficulties, ఈ కష్టంలో we have to look unto the Lord. మనం ప్రభు వైపు చూడాలి. Don't ever say, I can't do. నేను చేయలేను అని ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. Yeah, I say, if maths is very difficult, we say. మరి Maths, maybe you think maths is very difficult. మనకి లెక్కలు అంటే చాలా కష్టం అని చెప్పుకుంటాం. Don't say difficult. కాబట్టి కష్టం అని అనుకోవద్దు. So, what God says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, I can do all things through Christ who strengthens me. నన్ను బలపరిచి క్రీస్తు యందు నేను సమస్తము చేయగలను. So you claim God's promise, believe on Him, and you do it, God will help. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాగ్దానాలని చేపట్టుకుని ఆయన విశ్వాసం ఇస్తే దేవుడు మనకు సాయం So చేస్తాడు. whatever difficulty, challenges you think, you trust God, God will, as He opened the Red Sea, He will open the way for you in difficult situations. కాబట్టి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా గానీ నువ్వు ప్రభు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని మరి పాయలుగా చేసిన దేవుడు నీ సమస్య కూడా తీరుస్తాడు. Maybe in your house there will be problems. కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఏమైనా సమస్యలు ఉండొచ్చు. Maybe some challenges, some things you have trust in the Lord, God will deliver you. కాబట్టి ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచితే ఆ సమస్యలన్నిటి నుంచి దేవుడు విడిపిస్తాడు. Yeah. So then they when afterwards what happened? ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్పండి? There was water there. అక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయి. And what is the place called? ఏంటా స్థలం పేరు? Mara. మారా. Mara. How the water was? మారాలో నీళ్లు ఎట్లున్నాయి? Bitter. చేదుగా ఉన్నాయి. So but when they prayed, God made it the bitter water. కాబట్టి వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ చేదు నీళ్ళని మంచి నీళ్ళుగా చేశాడు. How it changed? ఎట్లా మంచి నీళ్ళు అయినాయి? By the branch of the tree. కాబట్టి ఒక చెట్టు కొమ్మ నరికి అందులో వేసారు. So in the same way, so maybe something in our life, some bitterness will be there. మన జీవితాల్లో కూడా ఏదో చేదు ఉంటుంది. Some sins will be there. కాబట్టి ఏదో పాపం మన జీవితంలో ఉంటుంది. But when we have Jesus in us, అయితే మనలో యేసుప్రభు ఉన్నప్పుడు, when we have Jesus and we follow His word, ఆయన మనలో యేసుప్రభు ఉండి ఆయన వాక్యాన్ని మనం అనుసరించినప్పుడు He will change our lives. ఆయన మన జీవితాన్ని మార్చేస్తాడు. He will make us more sweet. He will make us more, మనల్ని ఇంకా ఎక్కువ అతిమధురంగా చేస్తాడు. మధురంగా చేస్తాడు. Okay. So our anger will go away. మన కోపం వెళ్ళిపోతుంది. Our jealousy will go away. అసూయ వెళ్ళిపోతుంది. Our envy will go away. మన యొక్క అహం వెళ్ళిపోతుంది. Our fighting will go away. మన యొక్క పోరాటాలు కూడా పోతాయి. Only we have Jesus in our life. మరి మనలో ప్రభువు క్రీస్తు వారు ఉండాలి. He will make everything wonderful. ఆయన అన్ని కూడా అద్భుతంగా చేస్తాడు. He turned water into wine. ఆయన నీళ్ళని ద్రాక్షరసంగా మార్చినవాడు. He will change things. He will change things. కాబట్టి ఆయన మార్చేవాడుగా He will ఉంటున్నాడు. change your life. He will change your family life. నీ జీవితం, నీ కుటుంబ జీవితాన్ని కూడా ఆయన మారుస్తాడు. You trust in Him. ఆయన విశ్వాసం. So they were going in the wilderness. వారు అరణ్యంలో వెళ్తా ఉన్నారు. Wilderness, and we see so many challenges. కాబట్టి ఎన్నో సవాళ్ళు ఉన్నాయి. So much difficulties. ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి. There was no water. అక్కడ నీళ్లు లేవు. But prayed, God gave water. అది ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నీళ్లు No ఇచ్చినాడు. food. అక్కడ ఆహారం లేదు. But God gave the food. దేవుడు ఆహారం ఇచ్చినాడు. From heaven He gave food. కాబట్టి ఆకాశం నుంచి దేవుడు వారికి ఆహారాన్ని ఇచ్చినాడు. What is that food called? ఏంటి ఆహారం పేరు చెప్పండి? From manna. 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 They ate angels' food. కాబట్టి వారు దేవదూతల ఆహారం తిన్నారు. So nice. కదా, చాలా మంచిది. So, but people always they were murmuring. అయితే ఎప్పుడు కూడా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు సనుగుతూ వచ్చినారు. They were complaining again. వారు ఫిర్యాదులు చేస్తా వచ్చారు. Something no water, they can complain. నీళ్ళు లేకపోయేసరికి ఫిర్యాదు చేశారు. So no water, no food, no complaining. అన్నం లేకపోతే ఫిర్యాదు చేశారు. Murmuring was there. గురుగుతూ వచ్చినారు. So they didn't completely trust in the Lord. వారు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచడానికి రాలేదు. Yeah. See, now also last lesson what to say? There was no water. They were angry. So much angry they wanted to beat stone Moses. చూడండి, మరి ఇంతకు ముందు కూడా పాటల్లో విన్నాం కదా, వాళ్ళు నీళ్ళు లేకపోయేసరికి మోషేని రాళ్లతో కొట్టాలని చూశారు. So they forgot what is God doing. దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో అది మర్చిపోయారు. They forgot what plan God has. దేవుడు వారికి కలిగిన ప్రణాళిక మర్చిపోయినారు. So they are seeing only present things. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏముందో లేదో అదే చూస్తున్నారు. Children, we have to always see God's wonderful plan. కాబట్టి పిల్లరా, మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క అద్భుతమైన ప్రణాళికను చూడాలి. Don't see present things. కాబట్టి ప్రస్తుతమైన వాటిని చూడకూడదు. There will be challenges, difficulties will be there. అక్కడ సవాళ్ళు, కష్టాలు ఉంటాయి. But look for God's plan. He has the wonderful plan. అయితే దేవుని యొక్క ప్రణాళికను చూడండి. నీ జీవితం పట్ల అద్భుతమైన ప్రణాళిక దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. What was the plan of God over here for the children of Israel? కాబట్టి ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజల పక్షాన దేవుడి ప్రణాళిక ఏంటి? What was the plan? చెప్పండి. దేవుడు to take them to the promised land. What is the that place called? ఏం చెప్పు.
ఏ దేశానికి దేవుడు తీసుకుపోతున్నాడు? కానాన్. కనాన్. మా అక్కడ ఏముంటాయి? కనాన్ దేశంలో ఏముంటాయి చెప్పండి? ఏముందంటే అక్కడ అలాంటి దేశం అందమైన దేశం. ఇంకా అక్కడేం అక్కడేముంటది? అక్కడేం ప్రవహిస్తుంది? అక్కడ ఏముంటది? ఫ్రూట్స్. ఓకే. సో ఇట్ వాస్ ల్యాండ్ ఫ్లయింగ్ విత్ మిల్క్ అండ్ హనీ. కాబట్టి అక్కడ పాలు తేనెలు ప్రవహిస్తాయి. వెరీ వండర్ఫుల్ ప్లేస్. చాలా అద్భుతమైన స్థలం అది. బట్ ద వే టు గో ఇట్ వాస్ త్రూ విల్డర్నెస్. అయితే అక్కడ పోలే దారి అయితే మాత్రం అరణ్యం గుండా వెళ్ళాలి. సో నో ఈజీ వే. సో అంత సులభమైన మార్గం కాదు. సో what is the plan for us? దేవుడు మన కొరకే ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. But it is the way to reach is difficult. అయితే దానికి వెళ్ళే మార్గం కష్టంగా ఉంటుంది. Yeah. So you want to be doctor and engineer. నువ్వు డాక్టర్ గాని ఇంజనీర్ గాని కావాలనుకో. It's a wonderful plan. అది మంచి But the way to is very difficult. అయితే దానికి చదువుకోవాలి అంటే చాలా కష్టం. So we have to study it. దానికి కష్టపడి చదవాలి. No, you don't become a doctor and engineer. నేను డాక్టర్ అయితే ఇంజనీరింగ్ అయితే అంటే నువ్వు అయిపోవట్లే. So you have to study. నువ్వు చదవాలి. You have to be obedient. నువ్వు విధేయతగా చూపించాలి. So and through your you can through the challenges only you can become great. కాబట్టి ఈ సవాళ్ళన్నీ ఎదుర్కొన్నప్పుడే నువ్వు గొప్పవాడు అవుతావు. God's plan will be perfected. కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది. So through faith and through challenges, God want to take them to the promised land. కాబట్టి ఆ యొక్క మరి విశ్వాసం ద్వారా సవాళ్ళ ద్వారా దేవుడు ఆ వాగ్దాన దేశానికి వారిని తీసుకొని పోవాలని అనుకున్నాడు. So but the children of Israel were always not having that vision, but were thinking that in Egypt there was so much fish was there, cucumber was there, that was there. So they were looking back always. చూడండి, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుడు వారి కొరకు ఇచ్చిన ఆ దేశాన్ని చూడలేదు, కానీ మరి ఆ కూరగాయలు, తెల్లగడ్డలు, ఉల్లిగడ్డలు, కీరకాయలు వీటి కోసమే వారు చూస్తూ వచ్చినారు. And they were not having a thanksgiving heart. వారికి ఎటువంటి కృతజ్ఞత హృదయం లేదు. See what God has done in the past. దేవుడు గతంలో ఏం చేశాడు? So they should be thankful. Lord, thank you for delivering us from the Red Sea, from Pharaoh. Lord, thank you for changing the bitter water. Always they were to thank the Lord, worship the Lord. Always that heart of gratitude should be there. చూడండి, మరి దేవా మమ్మల్ని ఫరో చేతుల నుంచి విడిపించినావు, ఎర్ర సముద్రం నుంచి తప్పించినావు, మరి ఆహారం ఇచ్చినావు, నీళ్లు ఇచ్చినావు, వీటన్నిటిని బట్టి వారు ఎల్లప్పుడూ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి, కానీ వారి జీవితంలో ఈ కృతజ్ఞత లేదు. So thankfulness, gratitude heart should be there. కాబట్టి ఈ కృతజ్ఞత భావం అనేది మన హృదయంలో ఉండాలి. Children, see listen over here. పిల్లలు ఇక్కడ వినాలి. So we always should thank the Lord for the life God has given to you. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవితాన్ని బట్టి దేవునికి మనం వందనాలు చెప్పాలి. Thank you for the parents you have given to them. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులను బట్టి, the health God has given to us. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి. So we have to thank the Lord always. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. Every morning and night what should do? We should remember God's goodness and faithfulness. కాబట్టి ప్రతి ఉదయం ఆయన యొక్క మంచితనం, విశ్వాసతను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. So that is where you will become strong in faith. అప్పుడు మాత్రమే విశ్వాసంలో బలవంతుడు అవుతావు. Two people were strong in faith. Who are they? కాబట్టి ఇద్దరు వ్యక్తులు వారి విశ్వాసంలో బలవంతులుగా ఉన్నారు. ఎవరు చెప్పండి? Joshua and Caleb. So they brought good news report. కాబట్టి వారు యెహోషువ కాలేబులు మంచి వార్త తీసుకొచ్చారు. Because they were with faith. ఎందుకంటే వారు విశ్వాసంలో ఉన్నారు. They brought no doubt this the people of the Jericho, they were very strong and the cities of it, but God has given this place for us. We will go. They said, Baal said, we cannot do it. We cannot. కాబట్టి ప్రాకారాలు ఎంత పెద్దగా ఉన్నతంగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు వారిని మనకు అప్పగిస్తాడు, మనం పోయి వారి మీద విజయం పొందుతామని వారు చెప్తా వచ్చినారు. How many days they went? చూడండి, ఎన్ని రోజులు పోయినారు ఎరుకో దగ్గరికి చెప్పండి. To spy the land. ఆ యొక్క దేశాన్ని చూడటానికి 40 days. 40 రోజులు. But they bought 10 bad report. అయితే 10 మంది చెడ్డ సమాచారం తెచ్చారు. Because of that what happened? దాన్ని బట్టి ఏమైంది జరిగింది? What happened? ఏం జరిగింది చెప్పండి? What happened? ఆ 10 మంది చెడ్డ సమాచారం తెచ్చినారు. 40 days they brought. One day and they got multiplied it and made them to wander so many years. How many years they wandered? అరణ్యంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు తిరిగినారు? 40 years. 40 సంవత్సరాలు. Because of their bad report. వారి యొక్క చెడ్డ సమాచారాన్ని. Because they didn't believe in God. వారు దేవుని విశ్వాసం ఉంచలేదు కాబట్టి. So always we have to not look at the things
but look at the promise of God. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనము చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను చూడకూడదు కానీ దేవుని వైపు చూడాలి. Yeah. Hold on to the promise. దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు God పట్టుకోవాలి. said, I will give the land. Yes, God, you will give the land. No doubt what the enemies may be, Lord, you will give. That faith, strong faith we have. కాబట్టి దేవుడు ఆ యొక్క దేశాన్ని మనకి ఇస్తానని చెప్పినాడు. అక్కడ ఎంతమంది శత్రువులు ఉన్నప్పటికీ దేవుడు తప్పకుండా మనకి ఇస్తాడన్న మరి విశ్వాసం మనలో ఉండాలి. So do not have unfaith or unbelief in your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో అవిశ్వాసం ఉండకూడదు. So when you have faith, there will be no grumbling, no murmuring. ఎప్పుడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో ఈ సనుగు గొనుగు అనేది ఉండదు. So when there is like light and darkness మరి cannot stay together. చూడండి, చీకటి వెలుగు కలిసి ఉండలేవు. Murmuring and faith will not live together. కాబట్టి ఈ గొనగడము ఈ యొక్క మరి విశ్వాసము రెండు ఒకసారి ఉండవు. When you have faith, there is no murmuring. ఒకవేళ విశ్వాసం ఉంటే నీ జీవితంలో గొనుగు When ఉండదు. murmuring is there, then no faith will be there. ఒకవేళ గొనుగుతున్నావు అంటే నీ జీవితంలో విశ్వాసం ఉండదు. So you have complete faith on God. కాబట్టి ప్రభు మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉండాలి. So now this 10th, we can come to the 10th lesson. కాబట్టి ఇప్పుడు 10వ పాఠానికి వస్తే It's Moses makes a serpent of brass. మోషే ఇత్తడి సర్పాన్ని చేసినాడు. Somebody can read John chapter 3 verse 14 and 15. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 14 and 15. 14-15 వచనాలు. Anybody can stand and read? కూర్చొని చదవండి. Loudly. Loudly. So what is it say? అక్కడ ఏం రాయబడింది? Moses lit out of the serpent, he said. మరి మోషే అరణ్యంలో సర్పమును ఎలాగ ఎత్తెను? So Moses lit out of the serpent in the wilderness. అరణ్యంలో మోషే So సర్పము. we are going to see why the serpent was lifted in the wilderness. మనము ఎందుకు ఆ అరణ్యంలో మరి ఆ యొక్క సర్పం ఎత్తబడిందో మనం చూస్తాం. What do you see here, children? చూడండి, ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది పిల్లలు? What is there? ఏం కనపడుతుంది మీకు అక్కడ? Desert. అదొక మరి ఎడారి. So this was the way they were going. కాబట్టి ఇట్లాంటి మార్గం గుండా వారు వాగ్దాన దేశానికి వెళ్తున్నారు. See this land. What is the trees are there? చూడండి, చెట్లు ఉన్నాయా? Any crops are there? ఎక్కడ పంటలు ఏమైనా ఉన్నాయా? So no crops means no food. చూడండి, పంట లేకపోతే భోజనం ఉండదు. So what is there here? ఏమని చెప్పండి ఇక్కడ? So you will walk here 40 years? ఇట్లాంటి మార్గంలో 40 సంవత్సరాలు మీరు నడుస్తారా? Very heat condition. కాబట్టి చాలా ఎండ ఉంటుంది. 40 years they were there. కాబట్టి 40 సంవత్సరాలు వారు నడిచారు. How can they go? No food, no cattle, no crops were there. Heat condition. How did God let them? చూడండి, అక్కడ మరి పొలాలు లేవు, ఆహారం లేదు. దేవుడు వాళ్ళని ఎట్లా నడిపించినాడు? Heat was there in the night. మరి ఎండ ఉంటా వచ్చింది. Night was very cold. మరి రాత్రి చాలా చల్లగా ఉండేది. So how did God let them? దేవుడు ఎట్లా వారిని నడిపించినాడు చెప్పండి. Yes. Can you know ఎలాగ నడిపించాడు? ఎలాగ నడిపిస్తాను 40 సంవత్సరాలు వెళ్ళి వాళ్ళకి తినడానికి ఇక్కడ లేదు, భోజనం లేదు కదా. ఎలాగది ఏం ఇచ్చినాడు భోజనం? మన్నా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వాట్ ఎన్ని ఇయర్స్? 40 years మన్నా వచ్చింది. వాటర్. సో వాటర్ within the water, but no pipeline, no rivers also. Maybe sometimes they had rivers, but most of them they didn't have any water also. But water, how did water give them? God gave them water. దేవుడు ఎట్లా ఇచ్చినారు నీళ్లు వాళ్ళకి? నీళ్లు బండలు. So God gave water gospel. So and night time, daytime, how did God protect them from heat? పగలు ఎండ తగలకుండా ఎట్లా దేవుడు కాపాడినాడు? Pillar of cloud. మేఘ స్తంభంగా. Night was cold. What did God did? రాత్రి చల్లగా ఉండేది. వాళ్ళకి ఎట్లా వెచ్చదనం వచ్చింది? So God so wonderfully, as a baby, as a mother takes a baby like this, God took care of them. చూడండి, మరి తల్లి బిడ్డని ఎట్లాగ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుందో దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అంత జాగ్రత్తగా In the చూసుకుంటున్నారు wilderness. అరణ్యంలో. How wonderfully God led them. కాబట్టి ఎంత అద్భుతంగా వారు This నడిపించినాడు. is how our God is. చూడండి, మన దేవుడు ఎట్లాంటి వాడు. He is one who will take care of us. So wonderfully will take care of us. చూడండి, అంత అద్భుతంగా ఆయన మన గురించి జాగ్రత్త So వహిస్తాడు. they should be thankful, but they would they would always murmuring, complaining. వీటన్నిటిని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి, కానీ దానికి బదులుగా వారు సనుగుతూ గొనుగుతూ వచ్చినారు. So we read that one verse. ఒక వచనం చదువుతాం. Numbers chapter 21. Somebody read.
Numbers 21. సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయం. And the last, first verse, first two verses you read. ఒకటి రెండు వచ్చినారు. Loudly, loudly. And when King Arad the Canaanite went to the south, heard tell that Israel came by the way of the spices, he fought against Israel and took some of the Israel. And Israel would have gone to the Lord and said, Read verse 4, verse 4. నాలుగో వచ్చి And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. They were discouraged. The people were much discouraged by the way. చూడండి మార్గాయాసం చేత జనుల ప్రాణము సమస్యలను Because of journey, because of this difficult journey. చూడండి ఈ కష్టమైన ప్రయాణం ద్వారా వారు సమస్యలిపోయినారు. And what they did again? కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు Verse అప్పుడు 5, verse 5 read. 5వ వచనం. Yeah. People spake against God and God against Moses. Therefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there water, and our soul loatheth this life bread. See, so here again they started to complain. Why you brought here to die in this wilderness? So, for there is no bread over here, there is no water, and the soul loaded for light bread. Yeah. కాబట్టి అరణ్యంలో చచ్చుటకు ఐగుప్తులో నుండి మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు రప్పించితిరి? ఇక్కడ ఆహారం లేదు, నీళ్ళు లేవు, చవిసారం లేని అన్నం మాకు అసహ్యమైంది అన్నారు. People are complaining about Moses. చూడండి ఇక్కడ చూడండి. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మోషేకి ఫిర్యాదు చేస్తా ఉన్నారు. They all complaining and murmuring. కాబట్టి ఫిర్యాదు చేస్తూ గొనుగుతా ఉన్నారు. So, but what did God say? God brought. దేవుడు ఏం చేసినాడు? What did what? ఏం పంపించినాడు? Snakes. పాములు పంపించినాడు. Why did God brought them? ఎందుకు దేవుడు పాములు పంపించినాడు? Why? చెప్పండి, ఎందుకు దేవుడు పాములు పంపించినాడు? ఎందుకు పంపించినాడు ఇక్కడ? పాములు ఎందుకు వస్తాయి? In the wilderness he brought snakes. He brought frogs. He can bring anything. కాబట్టి అరణ్యంలో ఆయన ఏదైనా తీసుకురాగలడు. So why he brought this? So that they may, because God was wary of them. Why they again? So God also, many times he said, he fed up of these people. I will kill you. One time said, I will kill them. God said, but Moses came to intervene there. చూడండి, చాలా పర్యాయంలో మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి విరోధంగా సరిగొని కారణాన్ని బట్టి దేవుడు ఎంత విసిగిపోయి వీళ్ళందరినీ నేను చంపేస్తానని అంటే మోషే చాలా సార్లు అడ్డం పడ్డాడు. So many times he grumble and complain. మనం కూడా చాలా పర్యాయంలో సనిగి గొనుగుతా ఫిర్యాదు చేస్తాం. నాకు ఇదే కావాలి, అదే కావాలి, bring me here now only. ఇప్పుడే నాకు కావాలి, ఇప్పుడే తీసుకొని రా. So you should not do like this. మనం అట్లా చేయకూడదు. If you want something, you pray. నీకు ఏదైనా కావాలంటే నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి. Before asking parents something, Lord, I want this. Lord, please can you give me this. So we pray like this. చూడండి, మీ తల్లిదండ్రులు మీరు అడగక ముందు మరి ప్రభు ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభు నాకు ఇది కావాలి, దయచేసి నాకు మరి ఇవ్వు అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేయాలి. We should not grumble and complain and murmur. We should not do. చూడండి, మనం సనిగి గొనిగి ఫిర్యాదు చేసే వారంగా ఉండకూడదు. So first take it to the Lord. మొట్టమొదటిగా దేవుని దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళాలి. Lord, this is the problem, this will help me. కాబట్టి ప్రభువా ఇది సమస్య, నాకు సహాయం చేయి. So what they did, the journey was difficult, but they had to trust the Lord was led thus far. చూడండి, ఆ ప్రయాణం కష్టమే, అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా దేవుడు వారికి సహాయం చేసి తీసుకొని వచ్చినాడు. So now what they are doing, so now they are biting. Snakes, what they do? చూడండి, పాములు ఏం చేస్తాయి చెప్పండి? They will come and they will play with us. పాములు వచ్చి మనతో ఆడుకుంటాయా? So they were biting. కాబట్టి పాములు వచ్చి ఏం చేస్తాయి? కాటేస్తాయి. Some are dying, some are they are wounded, sick sometimes. కదా, కొంతమంది చనిపోతా ఉన్నారు, గాయం అవుతా ఉంది. So now we could see, but Moses went to the Lord. అయితే మోషే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి They said, Moses, we have sinned, forgive us. కాబట్టి మరి వారి పాపాన్ని క్షమించమన్నాడు. The people went to Moses. మోషే దగ్గరికి ప్రజలు వెళ్ళారు. Now they are not dying. So Moses, please forgive us. We have sinned against you. We can sin against God. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజలు మోషే దగ్గరికి వెళ్ళి, మోషే మమ్మల్ని క్షమించు, నీకు దేవునికి విరోధంగా మేము పాపం చేసినాం. Pray to God. God may help us this time. నువ్వు పోయి దేవునికి ప్రార్థన చేయి, ఇప్పుడైనా దేవుడు మాకు సహాయం చేస్తాడేమో. So they were repenting of the sins. కాబట్టి వారి పాపాలు పశ్చాత్తాపడ్డారు. We have done wrong. మేము తప్పు చేసాం. So then when Moses went to the Lord, ఎప్పుడైతే మోషే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినాడో, so God said,
and make a brass serpent కాబట్టి మోషేకి దేవుడు చెప్పినాడు ఒక ఇత్తడి సర్పాన్ని చెయ్యి అని. and hang it upon a pole. ఆ యొక్క మరి స్తంభం మీద దాన్ని నిలబెట్టు. So those who look to him, ఎవరైతే those who look to that brass serpent, ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పం వైపు చూస్తారో they will be saved. వాళ్ళు మరి బ్రతుకుతారు. Same Numbers chapter 21. చూడండి సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయం. So this is very important verse, my dear children. మరి పిల్లరా ఇది చాలా మరి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనం. Numbers 21. సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయం. Read 7th verse. Or 8th verse. 8th verse. 8th verse. 8వ వచనం. Loudly. Shall live. So here we could say, everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. చూడండి అప్పుడు కరవబడిన ప్రతివాడు దానిపై చూచి బ్రతుకును. అర్థమవుతుందమ్మా ఇక్కడ చూడండి. So this serpent is there. Now people have been bitten, they are dying. So those who look to the snake, so what will they will be to the brass serpent, they will be saved. కాబట్టి చూడండి ఆ యొక్క పాములు ఎవరైతే కరుస్తాయో ఆ కరిచిన వాళ్ళు ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పం వైపు చూసినప్పుడు వాళ్ళు బ్రతుకుతారు, చనిపోరు. When somebody is bitten by snake, చూడండి ఎవరికైనా పాము కరిచింది what they do? ఏం చేస్తారు చెప్పండి? What they do? ఏం చేస్తారు? Go to the take to the పాము కరిచింది ఎక్కడ తీసుకుపోతారు? హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దా? So now there are hospital was there. అక్కడ హాస్పిటల్ ఉన్నాయా? But see, God made there as a brass serpent to save their lives. కాబట్టి వారి ప్రాణాలు కాపాడడానికి దేవుడు అక్కడ ఇత్తడి సర్పాన్ని చేశాడు. If there were no brass serpent here, ఒకవేళ అక్కడ ఇత్తడి సర్పం లేకపోతే all would die. అందరూ చనిపోయి ఉండేవాడు. All would die. అందరూ చనిపోయి ఉండేవాడు. So, but God said, make this brass serpent, hanging it upon a pole. Those who look to that snake, brass serpent, shall be saved. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ యొక్క స్తంభం మీద ఉన్న ఇత్తడి సర్పాన్ని చూస్తారో వారు చనిపోక బ్రతికేవారుగా ఉంటారు. So, here what is the picture? So it is many years after that. తర్వాత అనేక సంవత్సరాల తర్వాత So there was one person came to Lord Jesus Christ. ఓ మరి యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి లోకానికి వచ్చినాడు. His name was Nicodemus. ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే నికోదేము. He was a ruler. తాను ఒక మరి అధిపతి. He knows the word of God very well. దేవుని వాక్యం బాగా తెలుసు ఆయనకి. And he came to Lord Jesus Christ. తాను యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చినాడు రాత్రి వేళ. How can I have eternal life? నేను నిత్య జీవం ఎట్లా పొందగలను అని అడిగినాడు. So Lord Jesus Christ told him. యేసు ప్రభు వారు తనతో చెప్పినాడు. We have that memory verse. మీకు కంఠస్థ వాక్యం ఉంది. John chapter 3. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 14 and 15. Read, please read. 14-15 వచనాలు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 14-15 వచనాలు. Moses lifted up the serpent in the wilderness loudly. In the same way, the Son of Man shall be lifted up. Verse 15 also. Whosoever believeth on him shall not perish, but shall have eternal life. My dear children, see here. పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి. So Moses he told to when Jesus got upon this earth, he told to Nicodemus over here, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so shall the Son of Man be lifted up. చూడండి మరి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వారు నికోదేముతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే అరణ్యంలో మోషే సర్పంను ఎలాగెత్తనో అలాగే విశ్వసించు ప్రతి వాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను. So when is Lord Jesus lifted up? ఎప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఎత్తబడినాడు చెప్పండి? Where? How did Lord lifted up? యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ ఎత్తబడినాడు? Amma, you tell Amma. Where did Lord lifted up? Where was Lord Jesus Christ lifted up? యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎక్కడ ఎత్తబడినాడు? Where? ఎట్లా చెప్పు? కరెక్ట్. Where? On the cross. Yeah, on the cross he was lifted up. కాబట్టి శిలువ మీద ఆయన ఎత్తబడినాడు. So we are also dying. మనం కూడా చనిపోతున్నాం. We are dying of sin. మనం పాపంలో కూడా చనిపోతున్నాం. We are born in sin. మనం పాపంలో పుట్టినాం. And we are dying in sin. పాపంలో చనిపోతున్నాం. So for that we cannot save ourselves. మనల్ని మనం రక్షించుకోలేం. But only one way we can be saved. అయితే ఒకే ఒక మార్గం ద్వారా రక్షించగలం. One way can be saved. ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. What we have to do? ఏం చేయాలి చెప్పండి? Look at the cross. శిలువ వైపు చూడాలి. Look at Jesus.
యేసు ప్రభువారి వైపు చూడాలి. So when in the wilderness, those who saw that brass serpent was saved, in the same way, when we look unto the cross and Jesus hanging on the cross, believe upon him, we shall be saved. చూడండి, ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఆ యొక్క శిలువ మీద, ఆ యొక్క స్తంభం మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సర్పాన్ని చూసి వాళ్ళు ఎట్లా బ్రతికినారో, శిలువ మీద ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చూసినప్పుడు మనం రక్షించబడతాం. What they are doing? ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి అక్కడ? What they are doing? వాళ్ళు ఏం ఏం చేస్తున్నారు? చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఎటు చూస్తున్నారు? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? చూస్తున్నారు కదా క్రాస్, and they believing it. వాళ్ళు శిలువను చూసి దాన్ని నమ్ముతున్నారు. In the same way, అదే రీతిగా if you are to be saved నువ్వు గనుక from the రక్షించబడాలంటే penalty of death, ఆ యొక్క పాపపు మరి శిక్ష నుంచి, so we have to look to the cross and believe on Lord Jesus Christ. మరి ఆ శిలువ వైపు చూసి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యందు విశ్వాసం If ఉంచాలి. you believe on, look to him and believe upon him, you shall be saved. నువ్వు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి, ఆయన వైపు చూసి విశ్వాసం ఉంచితే నువ్వు రక్షించబడతావు. If you don't look to him and be not believe, you shall die in your sins. ఒకవేళ ఆయన వైపు చూడకుండా ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే నీ పాపాన్ని బట్టి నువ్వు నశించిపోతావు. In the wilderness, some looked and were saved, but and those who didn't see were not saved, but those who looked were saved. చూడండి, ఆ అరణ్యంలో కూడా ఎవరైతే చూసారో వారు బ్రతికినారు, ఎవరైతే చూడలేదు వాళ్ళు చనిపోయినారు. In the same way, if you look unto the Jesus and the cross and believe upon him, you shall be saved. Otherwise, you shall not be saved. Yeah. కాబట్టి అదే రీతిగా నువ్వు కూడా యేసు ప్రభు వారి వైపు చూసి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నువ్వు రక్షించబడతావు, నువ్వు బ్రతుకుతావు. Today, if you not given a heart to him, ఒకవేళ ఇంకా నీ హృదయం యేసు ప్రభు వారికి ఇవ్వలేదు, today is the day of salvation. నేడే రక్షణ దినం. Today, God is lifting up this Lord Jesus Christ to you today, so that you may look to him today and be saved. కాబట్టి ఈ దినాన నువ్వు ఆయన్ని చూసి రక్షణ పొందాలని దేవుడు యేసు ప్రభు వారిని ఆయన పైకి లేవనెత్తున్నాడు. To the word of God, దేవుని వాక్యం ద్వారా God is speaking to you. దేవుడు నీతో Do not మాట్లాడుతున్నాడు. harden your heart. నీ హృదయాన్ని కఠినం చేసుకోవద్దు. Today is the day of salvation. నేడే రక్షణ దినం. Tomorrow we don't know what will happen. రేపు ఏం జరుగుతుందో మనకి Tomorrow తెలియదు. will come or not. రేపు వస్తుందో రాదు తెలియదు. But today is the day of salvation. అయితే నేడే రక్షణ దినం. If today is a chance to look to Jesus and be saved, that tomorrow if no chance will be there for you, then if you die in your sins, there is a lake of fire. మరి దినాన ఆయన వైపు చూచి రక్షణ పొందడానికి ఒక అవకాశం నీకుంది. రేపటి దినం నీకు అవకాశం రాకపోవచ్చు. నువ్వు చనిపోతే నీ పాపంలో నువ్వు నరకానికి పోతావు. Today believe upon Lord Jesus కాబట్టి ఈ దినాన యేసు ప్రభువు యందు విశ్వాసం Look to ఉంచు. him. ఆయన వైపు చూడు, and be saved. రక్షణ పొందు. May God bless his word. దేవుడు వాక్యాన్ని మన కొరకే దీవించునుగాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. పలకండి. ప్రేయర్ కన్ఫెషన్ పలుకుతాడు, మీరు వెనక పలకండి. కాబట్టి ఎవరైతే మరి మీరు ఎట్లా బ్రతకాలనుకుంటున్నారో, మరి నరకం నుంచి తప్పించబడాలనుకుంటున్నారో, ఒకవేళ మీకు ఇష్టమైతే మీరు కూడా నేను చెప్పే మాటలు మీరు నాతో పాటు పలకండి. యేసు ప్రభువా, నేను పాపిని, నా పాపం నిమిత్తమే నేను చనిపోవాలి. అయితే నువ్వు ఆ కలవరి శిలువలో చనిపోయినావు, నీ రక్తం గార్చినావు. ఆ రక్తంతో నా పాపాలు కడుగు, నా హృదయంలోనికి రా, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో. నువ్వు నా కోసం చనిపోయినావని, సమాధి చేయబడ్డావని, తిరిగి లేచినావని నేను నమ్ముతున్నాను. యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. Close the eyes. అట్లా కళ్ళు మూసుకోండి. If you are really trusted the Lord and pray this by your heart, we want to pray for you. Raise your right hand, we'll pray for you. కాబట్టి ఒకవేళ నిజంగా నువ్వు మరి విశ్వాసం యథార్థంగా ఈ ప్రార్థన చేస్తుంటే మేము కూడా నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. నువ్వు అట్లా ప్రార్థన చేస్తుంటే నీ చేతి చూపించు, మేము నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. Anybody? ఎవరున్నారా? If you raise the right hand, we'll pray for you. కాబట్టి యేసు ప్రభువా, నా పాపాలు క్షమించు అని ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీ చేతి చూపించండి. Do not be ashamed, మరి సిగ్గుపడకూడదు. because Lord Jesus was not ashamed for you when he died on the cross, half naked for you on the cross. చూడండి, ఆ యొక్క శిలువ మీద ఆయన అర్ధనగ్నంగా నీ కోసం చనిపోవడానికి మరి ఎటువంటి సిగ్గుపడలేదు ఆయన. See how much great pain and agony and death, terrible death he went for you. చూడండి, నీ కోసమై ఎంతో వేదన, మరి బాధతో కూడినటువంటి భయంకరమైన మరణం గుండా వెళ్తూ వచ్చినాడు. Today, the same Lord is speaking to you to open your hearts and receive him as a personal savior. ఇది నాన్న అదే ప్రభు నీ హృదయాల్ని తెరిచి ఆయన్ని నీ సొంత రక్షకుడుగా నువ్వు అంగీకరించాలని ఆయన పిలుస్తున్నాడు. Yeah. If still somebody is there, we want to pray for you. Raise your hand.
I will pray for you. కాబట్టి ఇంకెవరైనా ఉంటే ఈ చేయొచ్చు చూపిస్తే మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం. Anybody? ఎవరైనా కానీ Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Our loving Heavenly Gracious Father, Almighty God, we thank you for this precious time. We thank you for the word. With their dear tender hearts have, Lord, heard with the human limitations. But Lord, we pray through your Spirit work in the hearts so that they may be able to look unto Jesus, Lord, the crucified Lord Jesus Christ, who became sin for us who knew his sin and hanged for us as a curse on the cross so that we may be saved, sin may be saved. Loving Father, we pray that the dear children, Lord, may Lord believe upon Thee, O Lord Father, and receive personal Savior. Thank you for all the 10 lessons work in their lives, and Lord, you as they Lord listen to the workbooks and also closing lessons, we speak to them, humbling ourselves, giving glory honor to Thee. Pray this prayer in the sweet and master Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Group